ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоъоти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Умед Мирадизода. 15 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар вохӯрии машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ вориди шаҳри Тошканди ҷумҳурии Узбекистон шуданд. 15 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар вохӯрии машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ вориди шаҳри Тошканти ҷумҳурии Узбекистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Тошканд ҳумо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Узбекистон Абдулло Орипов ва дигар намояндагони воломақоми ҷумҳурии Узбекистон истиқбол гирифтанд. 15 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тошкент дар ҳошияи вохӯрии ҳафтуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ бо президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев мулоқот намуданд. дар вохӯрии вазъи кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои Тоҷикистону Узбекистон баррасӣ шуд. президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст ба роҳбари кишвари мизбон барои даъват ва истиқболи гарм изҳори сипос намуданд. аз рушди мунтазами муколамаи сиёсии байнидавлатӣ изҳори қаноат карда шуд. ба густариши ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ, истифодаи имкониятҳои соҳаҳои муҳими стратегӣ аз қабили энергетика, саноат, кишоварзӣ ва рушди робитаҳо дар самти технологияҳои инноватсионӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. бо ёдоварӣ аз афзоиши ҳаҷми гардиши молу маҳсулот миёни ду кишвар ки дар 9 моҳи соли равон ба зиёда аз 440 миллион доллари амрикоӣ расидааст, таъкид гардид ки имконияти кофӣ барои боз ҳам афзун намудани ин нишондод мавҷуд аст. таҳкими ҳамкорӣ миёни минтақаҳо ва самараи назарраси он таъкид гардид. робитаҳои илмӣ, фарҳангӣ ва башарӣ дорои мавқеи хос дар муносибатҳои ду кишвар дониста шуд. таъмини амнияти минтақавӣ ва муборизаи муштараки кишварҳо бар зидди терроризм, экстремизм, тунгароии динӣ, ҷиноятҳои киберӣ ва қочоқи маводи мухаддир аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. ҳамчунин оид ба ҳамкории Тоҷикистон ва Узбекистон дар доираи Созмони Милали Муттаҳид, Созмони ҳамкории Шанхай, Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва вохӯриҳои машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ табодули афкор сурат гирифт. 15 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тошканд дар ҳошияи вохӯрии машваратии сарони кишварҳои Осиёи марказӣ якҷо бо дигар роҳбарони давлатҳо аз маркази тамаддуни исломӣ боздид намуданд. иттилоъ дода шуд ки бинои маркази тамаддуни исломӣ дар Узбекистон бо услуби меъмории Самарқанди асримиёнагӣ Ҳирот таҳризӣ шудааст. масоҳати замини марказ зиёда аз 10 гектарро ташкил медиҳад. дар чор тарафи бино дарвозаҳо бо баландии 34 метр сохта шудааст ва дар марказ гумбади 65 метра қомат афрохтааст. ба меҳмонони олиқадр дар бораи сохтори ин марказ маълумот пешкаш гардид. аз ҷумла гуфта шуд ки маркази тамаддуни исломӣ аз шуъбаҳои тадқиқотӣ, феҳристи миллии дастнависҳои нодир, китобхона, бойгонӣ, бахшҳои байналмилалӣ, сайёҳӣ ва ғайра иборат аст. галереяи намоишгоҳ бо ашё ва осори таърихӣ аз давраҳои гуногуни таърих ва китобхонаи калон бо 100 000 дастнавис аз имконоти дигари марказ мебошад. дар марказ ба меҳмонони олимақом дар бораи саҳми донишмандони бузурги сарзамини Мовароуннаҳри Бостон дар рушди тамаддуни башарӣ ба монанди Имом Бухорӣ, Имом Термизӣ, Ҳаким Термизӣ, Баҳовуддини Нақшбанд ва Хоҷа Аҳрори Валӣ маълумоти муфассал пешкаш карда шуд. ҳамчунин дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими супоридани ҷоизаи байналмилалии мероси оянда иштирок намуданд. бояд гуфт ки озмуни ҷоизаи байналмилалии мероси оянда шурӯъ аз соли 2025 дар соҳаҳои адабиёт, мероси фарҳангӣ,
تئاتر، سینما، موسیقی و رقص، صنعت تصویری، مد و طراحی، علم و معارف و تکنولوژی رقمی گذرانده می شود. به غالبان در هر یک نامینه مجسمه، دیپلم و جایزه پولی یک وقته داده می شود. از جمهوری تاجیکستان در این مراسم دولت سفر، معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، شاعر خلقی تاجیکستان در نمینه میراث فرهنگی صاحب جایزه بین المللی گردید. در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان وخوری هفتمی مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی برگزار شد که در کار آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اشتراک و سخنرانی نمودند. 16 نوامبر در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان وخوری هفتمی مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی برگزار شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در این وخوری اشتراک و سخنرانی نمودند. در همایش دایره وسیع مسائل مبرم رابطه های کشورهای منطقه، دورنمای توسعه همکاری در سمت تأمین رشد استوار اقتصادی، تحکیم زمینه مناسبت‌های دوستی و نکو همسایگی، همچنین مسائل رشد منبعد فضای فرهنگی و گومانیتری بررسی شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی نخست بر راهبر کشور میزبان برای پذیرایی گرم و تشکیل واخوری در سطح بلند اظهار سپاس نمودند. همچنین راهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان محترم الهام علیف را به مناسبت همراه شوی جمهوری آذربایجان به واخوری مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی تبریک و تهنیت گفتند. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان اوید به نقش و موقع واخوری مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی اندیشه‌رانی نموده تأکید داشتند که منبر آن با اعتماد موقع خود را همچون اشتراکدار مهم روندهای بین المللی و منطقوی استوار می‌گرداند. در این ضمن مناسبت‌های بین دولتی تحکیم می‌یابند و ما تماس‌های خود را با شریکان خارجی فعالانه پیش می‌بریم. اظهار داشتند در رابطه با این محترم امامعلی رحمان سرور دولت ما نتیجه های در گذشته به دست آمده را زمینه مساعد برای گسترش مجموعه همکاری سودمند ارزیابی نمودند. گفته شد که تاجیکستان جانبدار رشد منبعد مکالمه سیاسی و همگرایی منطقوی در دایره همین قالب باشد. محترم امامعلی رحمان از امضای عهدنامه دوستی، همسایگی نیک و همکاری برای رشد آسیای مرکزی یادآور شده ابراز داشتند که این سند عهدهداری مشترک جانبها را به پیشبرد پیوسته روزنامه که در اساس پرینسیپ های شریکی برابر حقوق، احترام همدیگری و اعتماد اساس یافته است واضح تصدیق می نماید. راهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که امروز آسیای مرکزی به فضای مکالمه پرثمر دیپلماتی، تشبس‌های سازنده و تشکل رابطه‌های نوی همکاری تبدیل یافته است. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که منطقه ما با اقتدار نظررس مرکز رشد تجارت، ترانزیت، انرژتیک، علم و سیاحی می باشد. به اندیشه محترم امامعلی رحمان موافقه‌های به دست آمده که در کنسپسیون رشد همکاری منطقوی آسیای مرکزی 2040 انعکاس یافته است، زمینه مستحکم برای رسیدن به این اهداف فراهم می‌آورند. اوید به اهمیت قبول کنسپسیون تامین امنیت، ثبات و رشد استوار منطقوی در آسیای مرکزی گفته شد که این سند برای تامین امن و ثبات، تقویت رابطه‌های اقتصادی و تطبیق تشبس‌های مشترک که بر رشد همه‌جانبه منطقه ما نگرانده شدند، امکانات‌های وسیع فراهم می‌آورد. همچنین اظهار گردید که این تمایل سازنده به ما امکان می‌دهد که
اقتدار منطقه خود را به منفعت نسل‌های آینده ثمرانک استفاده نماییم. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان رشد اقتصادی را زمینه استوار آینده نامیده ضرور شمردند که اقتصاد منطقوی توسط همکاری و نوآوری‌ها گسترش داده شود. محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی تاکید نمودند که برای رشد همگرایی استحصالی، تهیه مکانیزم منطقوی همکاری صنعتی، گسترش همکاری در بخش انرژتیک، تجدید دالان‌های راه آهن، وسیع نمودن نقلیات هوایی و آمیخته اقدام‌های مشترک سازنده ضرور است. در این رابطه محترم امامعلی رحمان پیشنهاد نمودند که فضای یگانه نقلیاتی و لوجستیکی آسیای مرکزی تشکل داده شود. استفاده ثمرانک امکانیت‌های منطقه‌های آزاد اقتصادی در کشورهای منطقه ضرور شمرده شد. با در نظر داشت اهمیت روزافزون اقتصاد رقمی و ضرورت تحکیم همکاری منطقوی در این ساحه، رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان پیشنهاد نمودند که مرکز منطقوی ذهن صنعی در شهر دوشنبه تأسیس داده شود. بندشه سرور دولت ما وظیفه این مرکز تهیه برنامه‌های تحقیقاتی باید به استفاده ذهن صنعی در ساحه‌های کلیدی همکاری خواهد بود. با استفاده از فرصت محترم امامعلی رحمان برای دستگیری تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت قبول قطعنامه مخصوص تحت عنوان نقش ذهن صنعی در فراهم آوردن امکانات نو برای رشد استوار در آسیای مرکزی اظهار سپاس نمودند. علاوه بر این گفته شد که تأسیس یک پلتفرم یگانه رقمی برای رشد تجارت الکترونی که امروز به نیروی پیشبرنده اقتصادیات تبدیل یافته است موافق مقصد خواهد بود. تأکید گردید که تطبیق این تشبث نه تنها همگرایی اقتصادی را تقویت می‌دهد بلکه به افزایش فعالیت تجارتی و گوناگونسازی جریان‌های تجارت در منطقه مساعدت خواهد کرد. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان نگاه داشتن امنیت منطقوی استوار را یکی از اولویت‌های اساسی همکاری نامیدند، زیرا تهدیدهای تروریسم، اکستریمیسم، ایدئولوژی تندگرایی، جنایت‌های کیبری و قاچاق مواد مخدر نگران کننده باقی میمانند. در این ضمن پیشنهاد گردید که به مسئله بلند برداشتن اقتدار ساختارها و اداره‌های دخلدار توجه مخصوص ظاهر کرده شود. رشد منتظم همکاری در ساحه آماده‌سازی کسبی کادرها و کارشناسان برای بخش امنیت یکی از عنصرهای مهم مقاومت مناسب با تهدیدهای نو نامیده شد. رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان اصرار داشتند که با نظرداشت افزایش تهدیدهای کیبری، تقویت چاره‌های مشترک با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته ضرور است. ضمن سخنرانی پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان همچنین برای با مندرجه نو غنی ساختن روندهای رشد همکاری در ساحه‌های علم، معارف و فرهنگ یک قطار پیشنهادها به میان گذاشتند. محترم امامعلی رحمان با نظرداشت ضرورت رشد همکاری در این سمت پیشنهاد نمودند که در آسیای مرکزی یک مرکز بین المللی اینواسیون و معارف تأسیس داده شود. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان از امکانیت‌های بزرگ برای تحکیم مناسبت‌های نیک همسایگی و گسترش همکاری در ساحه‌های سیاحی و ورزش یادآور شده تاکید داشتند که برای بلند برداشتن آبروی و نفوذ منطقه از میراث غنی فرهنگی و تاریخی باید وسیع استفاده نماییم. مسئله اکولوژی همچون یکی از سمت‌های مهم همکاری نامیده شد، زیرا تغییریابی اقلیم، آبشوی پیریخ‌ها و خاکباریش‌های طولانی به امنیت عضوخواری کشورهای ما تأثیر بی‌واسطه می‌رسانند. در فراورد سخن محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که شکوفایی آینده آسیای مرکزی به همکاری زیچ وابسته میباشد که پیش از همه به بهتر نمودن صفت زندگی شهروندان روانه شده است. از روی نتیجه های واخوری هفتم مشورتی سران دولت های آسیای مرکزی از جانب سران دولت ها اظهارات مشترک و دیگر سندهای مهم به امضا رسید. در فراورد همایش پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف از نام سران دولت های آسیای مرکزی و آذربایجان سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان را با روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صمیمانه
табрику таҳният гуфтанд. Уважаемые коллеги, если разрешите, у нас сегодня в Центральной Азии еще один большой праздник. День президента Таджикистана. Я хочу от имени всех моих коллег поздравить имама Али Шариповича с этим праздником. Вы знаете, это исторический, судьбоносный момент, когда была война. Имам Али Шарипович своим трудом, своим мужеством, я бы сказал, выдержал все это. И сегодня прогресс, процветание идет в Таджикистане. И мы, как близкие соседи, видим и радуемся. Разрешите от имени всех поздравить имама Али Шариповича с этим праздником, пожелать мира, благополучия братскому Таджикистану. А имаму Али Шариповичу самое главное – здоровье, процветание, и чтобы он всегда был нашим аксакалом. Сах саламат болин. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоти ахбор ба поён мерасад. хайр, сарбаланду хонобод мемонед.